की आय को दुगनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कल लोकसभा में पारित हुए 2 कृषि सुधारक विधेयक देश के किसानों को अवरोधों से मुक्त करने में मददगार साबित होंगे। इससे एक और आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ हमारे अन्नदाताओं को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उनकी उपज बेचने के लिए उन्हें नए अवसर मिलेंगे, जिससे उन्हें मुनाफे मिलेंगे। एमएसपी और सरकारी खरीदी की चल रही व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। इस विषय में और जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सूरज भारद्वाज जी। सूरज भारद्वाज जी एग्रीविजन के नेशनल इंचार्ज हैं। सूरज भारद्वाज जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हमें इस विषय के बारे में और जानकारी प्रदान करें। इंडिया पोस्ट के सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। सूरज भारद्वाज, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਚਾਰਜ एग्रीविजन। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ एग्रीकल्चर बिलों का एक रौला पै रहा है और वो रौला अज असी देखते हैं कि लगभग पिछले 3 दिन पहला वो पार्लीमेंट के अंदर वो बिल आते हैं और पास हो जाते हैं। ऐसे लगभग 2 बिल 3 बिल आए ने, तिना दे विचों 2 बिल पास होए ने लोक सभा के अंदर, जिहदे अंदर किसानां दी किसानी दी ते इस देश भर दे ऐसे छोटे वड्डे किसानां दे नाल और आन इस किसानी नाल जुड़े हुए नौजवानों के लिए एक आशा का किरण ते इतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लगभग देखा जाए तो देश की आज़ादी तो बाद पहला फैसला यह होया है कि जिहदे अंदर किसानां नूं उन्हां दी फसल का पूरा अधिकार, एक एक दाने का पूरा अधिकार मिलन जा रहा है। तो बिलों के बारे अज असीं चर्चा करांगे। ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशनल एंड फैसिलिटेशन एक्ट के अंदर 2020 के अंदर बिल पास होए ने किसान उपज व्यापार ते सनत ते और उहदे नाल इहदी प्रमोशन और इहदी सरलीकरण दे उत्ते बिल 2020 लोक सभा के अंदर पेश होए और पास होए। दूसरा बिल एग्रीकल्चर फार्मर इंपावरमेंट एंड प्राइज एंड इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज के उत्ते बिल पास होए ने। इन्हां बिलों की अज असीं गल करते हैं तो दोनों बिलों के विच सानूं अज एक देखते हैं कि सुनहरा पल जिहड़ी असीं बार बार गल करते पे कि किसानां नूं उन्हां दी उचित मुल मिलना चाहिए है, किसानां नूं उन्हां दी फसल का एक एक दाने का मुल मिलना चाहिए। तो अज जो आने वाले दिनों के अंदर ये सपना साकार होने जा रहा है। तो ये लिए सब तो पहले भारत सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के कृषि मंत्री नूं बहुत बहुत ऐसे हज़ारां लखां करोड़ां किसानां वल्लों नौजवानों वल्लों बहुत बहुत बधाई। पर अज असीं देखते हैं कि देश का एक वातावरण, देश के अंदर एक वातावरण बनया है। उस वातावरण के पासे 2 पक्षों के खड़े हुए ने। एक बहुत वड्डी संख्या के अंदर गरीब गुरबा और अपनी हड तोड़ मेहनत करने तो बाद भी किसान के जो हालात ने और उहदी दशा एक दिखाने का काम देखा जाए तो असी किसान नूं कहंदे हैं कि एक गुरबत दे विच जीण वाला कर्ज युक्त किसान जिहदे को ना तो अपने बीज का अधिकार है, ना अपनी फसल वेचण का अधिकार है, वो कर्जे दे विच आके लगातार कर्जे के उत्ते कर्जा लैके अपनी जमीन तो वांझा होंदा जा रहा सी। एक जिहड़ा चित्र, एक जिहड़ी धारणा उसके प्रति बनाई, जिहदे कारण हज़ारां ऐसे नौजवान, लखां ऐसे नौजवान जिन्हां ने खेती तो अपना मूँह मोड़ लिया। दूजे पासे असी एक होर कि जिन्हां लोगों ने इन्हां किसानां दा शोषण किया और इन्हां किसानां नूं गुरबत दी जिंदगी वाल लैके जाण दे लई धकेलिया, एक उन्हां दा पासा उन्हां दे खुशहाली भरिया जिंदगी। तो अज असीं उहदे अंदर भी दोनों पासों पे चर्चा करांगे और इन्हां बिलों के उत्ते की लाभ होने वाला है किसानां नूं, किसानां दे नाल जो भी उस प्रकार दी जिन्ने भी उत्थे दे मतलब सैटअप्स ने उन्हां नूं की होने वाला, उहदे उत्ते भी चर्चा करांगे। पर पहले चर्चा यह है कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ स्टेटां वालों, जिहदे विच पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आंदा, किसानां दे अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇ ਸਪਰੇ ਖਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭ੍ਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਐਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿੱਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜਖੋਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 1960 ਔਰ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ APMC ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। APMC ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਵੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਔਰੰਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਮਨਵਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਯੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੱਤਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2024 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਨਵਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਸਮਨਵਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਠੱਗੇਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਣੇ। तो ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ MSP ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫਲਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो एक फॉर एग्जाम्पल कि ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ 35% ਹਿੱਸਾ ਵੇਸਟ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ 20 ਤੋਂ 35% ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਾਰੀ, ਪਾਨ, ਕਿੰਨੂ, ਸੰਤਰਾ, ऐसा बहुत ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਤ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸਾਂ, ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ, ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। तो आज स्थिति उस तो बाद देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, किसानों ने
खेती ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰयास ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, अनाज दे सकते हैं, पूरी दुनिया ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਜਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੀ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दालां और 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ, वर्टिकल गार्डन है, वेजिटेबल कल्चर है, फ्रूट कल्चर है, सीड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, हर खेती ਦੇ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? FPO ਮਾਡਲ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ हैं। ऐसे कई उदाहरण ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। FPO ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ कि 10,000 FPO ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। पूरी पैकेजिंग तो लैके क्लीनिंग्स तो लैके इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्ते गवर्नमेंट पूरी सहभागी बनेगी। ਉਹਦਾ ਜੋ न्यूनतम प्राइस होएगा, MSP होएगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ श्योर कर रही है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰयासरत ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ FPO ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ FPO ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ 60% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ देश इस बिल के अंदर है जो असी वो कर रहे हैं। और फिर उस तो बाद इंश्योर किया गया है कि उसका प्राइस की होएगा। यह नहीं है कि कई बार एक भ्रम में भी फैलिया होया है कि उस भ्रम को असीं देखांगे। वो भ्रम की है? नहीं जी, बड़े प्लेयर आ जाएंगे। तुसीं ये देखो कि FPO किन्ना लोगों का होएगा? FPO किसानां दा होएगा। किसान ही अपना FPO बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान ही बनाएंगे, किसान ही रजिस्टर्ड कराएंगे, किसान ही ਉਹਦਾ शेयर होल्डर होएगा, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦਾ शेयर होल्डर होएगा। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋਗੇ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, किस तरीके ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ हैं। और ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂ मतलब ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵਸੰਤ ਸਿੰਧੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ FPO ਮਾਡਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50,000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਸੇ 7,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 50,000 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ FPO ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ऐसे 4,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट नासिक के अंगूर का यूरोप कंट्री के अंदर कर रहे हैं। दैट इज अ सक्सेस मॉडल। उन्होंने चंगा रेट मिलता पाया। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਔਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ। ऐसे देश के लगभग आईआईटीएंस जो आईटी कंपनियां च काम करते सी, बाद च उन्होंने लगा कि नहीं मैं इस कंट्री लिए कुछ कर सकता, मैं इस धरती लिए कुछ कर सकता है, तो उन्हें जाके खेती के कई लोगों ने धंधा अपनाया, खेती नू एक रोजगार के रूप में खड़ा किया। ऐसे कई किसानों को ट्रेनिंग देने दे नाल एफपीओ मॉडल दे नाल उन्होंने लगता है कि दाल दे विच ठीक चल सकता है, तो दाल दे विच काम किया, उन्होंने लगता मसाले दे विच कर सकता है। एक चंगा मुल प्राप्त करने दे लई चंगा खेती एक व्यापार का एक बहुत बड़ा साधन बने जिहदे नाल किसानां दी दशा सुधरे। ऐसे कई लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नींबू के उत्ते काम हो सकता है, चाहे किसी ऑरेंज के उत्ते काम हो सकता है, चाहे कनक के उत्ते काम हो सकता है, चाहे झोने चावल के उत्ते का बासमती राइस के उत्ते काम हो सकता है। ऐसे प्रयास देश दी बहुत बड़ियां एजेंसी के उत्ते लगियां है। इहदे लई मैं नियाम करके एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, वो ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं किसानों। पर कुल मिला के ये दो बिलों का लाभ आने वाले टाइम के अंदर किसानों को बहुत बड़े पद्धर से मिलने वाला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई इफ एंड बट नहीं है, पर जिस प्रकार ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ पूरे देश के अंदर खड़ा ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ और एक ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर लेकिन यह है कि इन्हां बिलों के अंदर ना तो उन्होंने जमीन के उत्ते कोई कब्जा कर सकता है, ना ही बड़ा प्लेयर कोई आ सकता है जिन्होंने सो कॉल्ड बार बार उन्होंने भ्रम च रखा जा रहा है कि बड़िया बड़िया कंपनियां आएंगियां, रिलायंस आएगी जां उस तो बाद की कहते अडानी आएगा, वो तुहाडी खेती के उत्ते तुहाडी फसल के उत्ते कंट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम का नहीं, तुहानू लगेगा तुहाडा कंट्रैक्ट ठीक है तो तुसीं ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो तुहाडे नाल कोई जबरदस्ती बड़ी कंपनी तो नहीं आएगी। क्योंकि एफपीओ मॉडल इज फार्मर मॉडल, किसान का मॉडल है, किसान की एक नवी जी सोच का मॉडल है। उस मॉडल के अंदर मैनूं लगता है कि ये प्रयास करने की ज्यादा लोड़ है। और आने वाले टाइम के अंदर एक चीज होर मैनूं लगता है कि अपने उत्पादन का उन्होंने बेचण का अधिकार साडा होवे। वैसे सी नहीं कि असी मंडी च लैके जांदे सी, आड़तीए नूं कमीशन एजेंट नूं अपनी फसल देंदे सी, 2% कट के वो लैन वाला वो 4% फसल उन्होंने मंडी नूं दे के ए करके फिर उस तो बाद जेड़ा असली काम सी कि जेड़ा असली झोल सी कि किसान दे पैसे नूं बिना ब्याज तो ओदी फसल दे पैसे नूं 3 महीने आड़तीआ बदलदा, ओदा कोई ब्याज नहीं। पर जिस दिन किसान रे स्प्रे खाद लई पैसा लैन जांदा है जां घर दे लई जां अपने निजी काम लई पैसा लैन जांदा, ओदा ब्याज उस दिन लैंदा। सोचना पड़ेगा कि जेड़े लोगों ने इन्ने साल किसानों का शोषण किया, किसानों उस गुरबत च लैके आए कि लास्ट च आके किसान अपनी खेती का मालक होंदे हुए भी कर्जदार होया, कर्जदार तो बाद इस देश के अंदर उन्होंने फंदा लैके फांसी लैके मरना, फां लैके मरना पिया। उहदे बारे सोचना कि किसान कैसा चाहिए है, किसान का मॉडल कैसा चाहिए है, जिमीदार कैसा चाहिए है। जिमीदार तो ऐसा चाहिए है कि जेड़ा पूरी दुनिया का ढिड भरदा है, मानव जाति का ढिड भरदा है, वो डरिया कुचलिया दबिया आदमी नहीं चाहिए, वो खुशहाल चाहिए है पर इनोवेटिव भी चाहिए है। वो अंदर नए प्रकार का की कर सकता है, ये उत्ते भी उन्होंने वास्ते असीं की कर सकते। अज वो मार्केट का राजा खुद बने, मार्केट वो खुद लभे, मार्केट प्रोवाइड कराने लिए देश की व्यवस्था सिस्टम जो सरकार है वो देन और उन्होंने उचित मुल उदा मिले और टैक्स फ्री मिले, ओपन मार्केट मिले, ना कि किते जाके वो एक इंस्पैक्टरी राज के अंदर अपना शोषण करा के जावे, 2 दिन 3 दिन अपनी फसल नूं मंडी च लिया के बैठा रहे, फिर भी उन्होंने उचित मुल ना मिले जां उहदी क्वालिटी नूं घटिया कह के उहदा रेट घटा दिता जावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्ना तक ये धक्का किसान ना होवे, इसलिए ओपन मार्केट की गल की है कि पूरे देश के अंदर इंटीग्रेटेड करके होलिस्टिक अप्रोच ना एग्रीकल्चर होवे। वो नॉर्थ ईस्ट वाला बंदा दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर अपनी फसल नूं बेच पाए और पंजाब का बंदा साउथ के अंदर जाके अपने चावल नूं बासमती के चंगे रेट नूं लैके लै सके, मध्य प्रदेश का बंदा अपनी कणक नूं किते भी ले जाके बेच सके। ये है। फिर उस तो बाद ये अंदर वैटनरी एक बहुत बड़ा पशु पालन एक बहुत बड़ा फील्ड है।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੇਰੀ ਮਤਲਬ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਲਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ 2020 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ farmer empowerment and promotion and agreement of price and insurance and farm services bill, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਨਵਿਤ एग्रीकल्चर मॉडल ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैल नहीं है, गाड़ी नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ हल नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ट्रैक्टर नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सुहागा नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ खेती ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸੰਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਪ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ कृषि केंद्र है, खेतीबाड़ी केंद्र है, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1265 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ कृषि विज्ञान केंद्र है। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1265 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ कृषि विज्ञान केंद्र ਖੋਲ੍ਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, खेती ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਨਵਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ GDP ਦਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਪਨ ਆਵੇ ਔਰ ਨਵੇਂਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कृषि प्रधान देश के नाते जो पूरी दुनिया से जाने जाते हैं, वो फिर तो अपने सिरमौर स्थान प्राप्त करने लिए अगे बढ़ांगे। इन्ना ही कहंदा मैं अपनी वाणी नूं विराम देना। जय भारत, जय किसान, जय खेती, जय विज्ञान। सूरज जी ने हमें इस विषय के बारे में बहुत ही अच्छी से जानकारी प्रदान की। सूरज जी, मैं आपका द इंडिया पोस्ट के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमें इस विषय के बारे में और बहुत सी जानकारी दी। धन्यवाद।